हरियाणा ने राम रहीम ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਾ। हरियाणा सरकार नहीं मनती राम रहीम ਨੂੰ हार्डकोर क्रिमिनल हाई कोर्ट 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਹੈ ਆਰੋਪੀ। राम रहीम की Z+ सिक्योरिटी ते गरमाई सियासत कांग्रेस बोली वोटां वाली सियासत कर रही है भाजपा तो अकाली दल ते आप ने भी चक्के सवाल पर बीजेपी का तर्क कानून मुताबिक काम कर रही है हरियाणा सरकार। 6 फॉर जस्टिस ते केंद्र का वड्डा एक्शन SFJ नाल जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट कीते बैन चोणां च खालिस्तानी गड़बड़ी फैलाउण दे मिले ने इनपुट। अमृतसर च नौजवानों की झड़प विचाले चली गोली आईलैट सेंटर होया सी झगड़ा तो बाहर आके दोबारा हुई फायरिंग। यमुनानगर च विआह दौरान खूनी तकरार डीजे वजाउण नूं लैके 2 गुट आपस च भिड़े 15 लोग हुए जख्मी। बिजली कामियां दी हड़ताल करके चंडीगढ़ के कई इलाकों च बिजली गुल हाई कोर्ट ने लिया सो मोटो नोटिस चीफ इंजीनियर नूं कीता तलब बुधवार नूं पेश होने दे हुक्म। भारत ने अफगानिस्तान लिए भेजा 50,000 मीट्रिक टन कणक का जखीरा अटारी वाघा तो ट्रकों को किया गया रवाना। पाकिस्तान के रस्त्यों अफगानिस्तान जा रहा है अनाज। सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल गुरमीत राम रहीम दी 21 दिनों की फरलो ते बाहर आए गुरमीत राम रहीम नूं Z+ सिक्योरिटी मिली। एक पासे विरोधी सवाल चक रहे ने तो इस ते हरियाणा सरकार ने राम रहीम की सुरक्षा नूं लैके स्पष्टीकरण दिता है। रिपोर्ट दिखाने हैं। पहला फरलो ते हुण Z+ सिक्योरिटी। 2 साधवियां नाल बलात्कार दे दोष पत्रकार छत्रपति दे कतल विच उम्र कैद दी सजा भुगतण वाला हुण Z+ सिक्योरिटी विच रहेगा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि डेरा मुखी खालिस्तान समर्थकों को खतरा है। फरलो ते राम रहीम नूं Z+ सुरक्षा दी गई है। राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं फरलो का हकदार है। कतल के मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं सी। राम रहीम ने असल में कतल नहीं किए सन। सह मुलजमां दे नाल मिलकर अपराधिक साजिश करन दा ओ दोषी है ते 5 साल जेल बितान करके राम रहीम फरलो का हकदार है। Z+ सिक्योरिटी थी, ये पहले से थी। जब हमने ये अरेस्ट हुए थे केस के बाद, उससे पहले इन्हें Z+ सिक्योरिटी थी। कोई नहीं, जेल में कोई नहीं दिएगा। जेल में जाते हैं तो कैदी हो जाते हैं। जेल में हमारे पास पहले ही एडिक्वेट अरेंजमेंट होते हैं, पूरी तरीके की सिक्योरिटी रहती है, तो वहां कोई इसका मीनिंग नहीं रहता। और अब बाहर जब आए हैं तो हमने खाली ये कहा था जब फरलो पे गए तो क्या इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट करा जाए, वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कोई इसमें ना कोई Z+ की बात है ना कोई ऐसा करा गया। दस दईए कि डेरा मुखी नूं 21 दिनां दी फरलो ते रिहा करन दे फैसले नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच चुनौती दी गई है अते इसे ते सुनवाई दौरान हरियाणा सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है उस विच सब कुछ कहा गया है। इस मामले विच खास गल यह भी है कि जदों पंजाब पुलिस राम रहीम नूं प्रोडक्शन वारंट ते लाना चाहती सी तां उस वेले राम रहीम दे वकीलां ने सुरक्षा नाल जुड़े सवाल चुके सन अते हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं जेल विच ही पुछगिछ करन लई कह दित्ता सी। नाल ही हरियाणा प्रशासन राम रहीम नूं हार्डकोर क्रिमिनल भी नहीं मान रहा। गुरमीत राम रहीम को 7 तारीख को फरलो मिली थी 21 दिन की और उसके बाद से गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम के इसी आश्रम में मौजूद है। गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार की तरफ से Z सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई गई है और उसके पीछे ये दलील भी दी गई है कि गुरमीत राम रहीम को खालिस्तानी समर्थकों से खतरा है और इसीलिए हरियाणा सरकार को इनपुट्स मिलने के बाद उसे ये सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀशुदा ਜਥੇਬੰਦੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ SFJ ਦੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗਾਜ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਪਸ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕੇਸ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਸਿੱਧੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ नहीं पाए। ये तो अब देखो नतीजा तो बंद हो चुका है और देखिए अब क्या होता है, ये तो अब पता चलेगा, क्योंकि लोगों में सिद्धू साहब की भी बहुत नाराज़गी थी, मिले नहीं, गए नहीं 5 साल, क्योंकि एक नेशनल लीडर होने की वजह से कम टाइम दे पाए, तो एक जो उनका बोलने का तरीका था वो भी लोग नापसंद करते थे। तो क्या सिद्धू साहब सीट लूज कर सकते हैं अपना? अभी यही है ना, ये जो परसेंटेज बहुत कम हुई है ये तो सिद्धू साहब के हक में लग रही है, लेकिन जिस तरीके से मोबिलाइजेशन आम आदमी पार्टी के उस हल्के में हुई है जैसे और अकाली दल की हुई है, अब ये तिकोनी सी टक्कर बनी हुई है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 5% ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ VOTING 'ਚ ਕਮੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਘੱਟ VOTING ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ VOTING ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਘੱਟ VOTING ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਤੀਗਤ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਘੱਟ VOTING ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ VOTING ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਗਰਾਓਂ ਹੈ, ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ 67% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 77% ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 9% ਘਟ ਗਈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ 71% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 80.9, ਉੱਥੇ ਵੀ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਮਹਿਜ 59% ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 68% ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 9% ਦਾ ਫਰਕ। ਨਕੋਦਰ 68.7% ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 77.5 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 9% ਦਾ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ 67.4% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 76.2 ਸੀ। ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ 67% ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 75.8 ਸੀ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 66.3% ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 74.9 ਸੀ ਔਰ ਫਿਲੌਰ 'ਚ 67.3 ਹੋਈ, ਐਤਕੀ 67 ਹੋਈ, 75.8 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ 8% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਗਿੱਲ, ਭੁਲੱਥ, ਫਿਲੌਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। 9% ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 8% ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਿਜ 60% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 68 ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ 61.8 ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 69.8 ਸੀ। ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ 'ਚ 75.6 ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 83.6 ਸੀ ਤੇ ਅਟਾਰੀ 'ਚ 67.4% ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 75% ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 8% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਿਹਰੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਦੌੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।